اور اب اس کے اظہار تشکر کے لیے ہم عیدگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں. یہ ہماری عید ہے. یہ عید کپڑے پہننے، یہ چیزیں، یہ کھانے پینے، یہ وہ اس چیز کا نہیں. یہ سمجھیں کہ فریضہ ایک رب کی طرف سے ہمیں تفویض ہوا، اس کو ادا کیا رمضان المبارک میں. تو اب اس کے اظہار تشکر کے لیے ہم جو ہے وہ حاضر ہو گئے. تو آج کے دن ہم اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنے، یہ یوم تشکر بھی کہا جاتا ہے کہ شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق مرحمت فرمائی کہ ہم اس کے حضور کھڑے ہوئے. ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت، اپنی اپنی حیثیت، بساط، کوشش کے مطابق عبادات اور ریاضات کی. کسی نے دن رات رب العالمین کے فضل سے مانگا، کسی نے درمیانے درجے کی عبادت کی، اور کسی نے تو صرف فرائض کی ہی ادائیگی کی. لیکن اللہ کے حضور آج ہم دعا گو ہیں کہ جس نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی کیا ہے، مولا کریم امام الانبیاء کے قدمین شریفین کا صدقہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کی معراج عطا فرما. سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے. اس سے پہلے یوم عاشورہ کے روزے رکھے جایا کرتے تھے، 9ویں اور 10ویں کا. یہودی صرف 10ویں کا رکھتے تھے روزہ. کس خوشی میں؟ کہ موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے جیت عطا فرمائی اور اس کو ہلاک، تباہ و برباد کیا فرعون کو. تو اس خوشی میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ یوم عاشور کا روزہ رکھنا. تو امام الانبیاء کے غلام جو ہیں، سرکار نے فرمایا کہ وہ ایک رکھتے تھے، تسی نال ایک اور ملاؤ. پھر امام الانبیاء کے دیوانے نے صرف 10ویں کا روزہ نہیں رکھا، نال 9ویں کا بھی رکھنا شروع کر چھڑیا. 9ویں 10ویں کا روزہ جو ہے وہ رکھنا جو ہے وہ شروع کر دیا. تو 2 رمضان اور کئی امتوں میں 3 روزے ایک ماہ میں رکھے جاتے تھے، جنہیں ایام 20 کا روزہ کہتے ہیں. یہ آدم صفی اللہ سے یہ روزے شروع ہوئے تھے ایام 20 کے. 13ویں 14ویں 15ویں اب بھی بزرگ اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں. تو امام الانبیاء نے ان روزوں کی فضیلت کے بارے میں بتایا. یہ جو 3 ہے کیونکہ حضور کی امت میں بھی یہ بکثرت رکھے جاتے رہے اور اب بھی رکھے جاتے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو ایام 20 کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں حسد اور کھوٹ کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتا. سبحان اللہ. اچھی کر دیو کہتے تو نماز شروع کر دینے، منو بھی آتی ہے نماز شروع کر دینے. آپ سبحان اللہ. اللہ اللہ دے کرنی ہوں تم دسنا نا کہ اللہ اللہ کرنے کا کیویں دن ہوں تم دسنا. آستہ عید ہوئے، چیلم ہوئے، چلیسواں ہوئے. میں 2 مجلساں ویکھیا کہ عید تے لوگ بول رہے تے کوئی چیلم دی مجلس ہوئے، کوئی 7 دی کوئی 10ویں دی. عمر اللہ مر گیا، وہ پچھلے بھی نال مر جاندے نے. تے والا صاحب قبلہ فرماندے سن کہ مرنے والا نہیں مرتا جب پچھلے نہ مرن تے زندگی کا ثبوت دیا کرو نا. یوم الرحمہ ہے کہ یہ یوم الرحمہ ہے، پورے مہینے رحمت لٹی ہے، مفرت منگی وہ بھی لبھی انشاءاللہ. تو ڈھلے نہیں پانا، یہ چوکس ہو کے مرنا کتنے گھٹ پتہ نہ ہو جائے. میں کئی بندے ویکھے نے لت کھلوندی نہیں، جب منگن دی واری لہر دی واری جاتی ہے لگتا ہی نہیں کو لگنا ہے، ایڈا چوکس ہو جاتا ہے. میں لوہے نو ویکھیا انرجیٹک ہوندیاں جدوں لبدا ہے نہ تسی لوہے ہو خدا نہ خاصہ نہ لنگڑے ہو. اج لہر دا دن اے ایوارڈ کوئی جویں سکول چ ہوندا نہیں اپنا او پرائز ڈسٹریبیوشن ہوندی ہے جناب، پیپر دیتے امتحانات ہوئے اس کے بعد بچے ہوتے ہیں، پیرنٹس کو بھی ساتھ لے کے آئیے گا، تقسیم انعامات ہوتا ہے. ایک بھائی جان جہاں سکول تے کالجز وچ تقسیم انعامات ہوتا ہے نا امتحانات تو بعد، نکا جہا امتحان رمضان چ تمہیں رب نے دیتا ہے، اج انہاں امتحانات دا رزلٹ ہے تے تقسیم انعامات دی تقریب ہے. تسی انج بیٹھے جی بال فیل ہو گئے نے تواڈے، چوکس ہو کے بہنا اتنے جڑا آوے چوکس ہو کے آوے. بندے پتر سانو چاہیے نہیں، بندے کا پتر چاہیے پاویں ایک ہوئے. ہاں ہاں ایسے نہیں چلنا. جنہوں غصہ لگتا میری گل کا ٹکا کے کرے. ہاں ہاں جنہیں ادھر سیٹے جانا ہے، روزے خراب کرنے نے، نمازیاں خراب کرنی جاوے. اسی تو تمہیں بھی سیدھے کر رہے ہیں، تواڈے روزے بھی سیدھے کر رہے ہیں. اسی تو چاہتے ہیں تواڈیاں آنے والی نسلیں بھی سیدھی ہو جائیں. ہاں اس وقت تک عقیدت کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں. عقیدہ پہلے، عقیدت بعد چوں. بات آپ سمجھ آئی نا. اس وقت اچھے دیا کرو ذرا چوکس ہو گئے.
جی جی تمہیں پتا نہیں کہ آلوؤں چ گھاٹا پی گیا. عید کا دن ہے, مسکرا کے سنو, سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک فرشتیاں نوں آندا ویکھو اج میں کی دین لگا. جنوں لبھنا ہے وہ منہ انج بنیا ہوئے جی میری کوئی شہ بچی ہے. گل سمجھ نہیں آتی. رب جہا نا وہ یا ملائکتی کہہ رہا ہے, او میرے ملائکہ, اور میں انہوں ذمہ داری بخشی, ایک ذمہ داری دیتی ہے انہوں. تے انہاں کی کیتا, قد قضوا فریضۃ علیہم, انہاں بڑے چنگے طریقے نال ذمہ داری نبھائی ہے. اللہ پاک صداواں پہ بلند فرماندا, فرشتیو انہوں نے ذمہ داری دیتی تے انہوں نے نبھائی ہے ذمہ داری. تے ہن کی پہ کرتے نے ہن کی, اچھا سچویشن ادھر ہو رہی ہے. اللہ پاک رب نال بیان فرما رہا ہے, امام الانبیاء نے فرمایا. بات کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی؟ بندو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرما رہا ہے, کاروائی تسی پا رہے ہو تھلے. اللہ فرشتوں کو فرما رہا ہے اے کر رہے نے, اے کر رہے نے. تے جے تو ڈھلے تو کہنا کرتے جو مرضی رہے نے, ڈھلے ہی نے, ایسے تو مزہ نہیں نا ہوتا. نہیں سمجھ آ رہی تھوڑی؟ ہاں چوکس ہو گئے. کی جی چوکس ہو گئے. ہاں دین اسلام آپ بھی چوکس ہیں تے جڑے دوجے نے انہوں بھی چوکس کر چڑھتا بھائی. بندہ آپ ہی ڈھیلا ہو تو دوجے کو ٹائٹ کی کرنا انہیں ہے, چوکس ہو کے سونے کرو. اللہ پاک پھر فرماتا جناب اے سما, اچھا انہوں نے فریضہ ادا کر دیتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے جی, اللہ اکبر کبیرہ, ثم خرجوا, پھر یہ نکلتے ہیں. اے لو تسی گھر بڑے سو نا تے گل ہو رہی, پھر تسی نکلے ہو. رب نے کہا ہوں ثم خرجوا, ہوں نکل پے نے. بھاویں 6:30 کا ٹائم ہے کسی مسجد تے, بھاویں 7 بجے کا ٹائم ہے, بھاویں 7:30 کا ٹائم ہے. رب دی گل بات ایسے ٹائم تے وے کہ سارے ٹائماں نوں رب محیط کر رہا ہے کہ 6:30 والا بھی اے کر رہے, 7 والا بھی اے کر رہے, 7:30 والا بھی اے کر رہا ہے, 8 والا بھی اے کر رہا ہے. ثم خرجوا, پھر نکلتے ہیں. یحجون الی الدعاء, یہ پھر مجھے پکارتے نکلتے ہیں, یہ صدائیں لگاتے نکلتے ہیں. یحجون کی ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو ایتھے آنا رب فرماتا ہے, امام الانبیاء فرماتا ہے یحجون, ایویں منو اج یاد کیویں پہ کرتے ہیں, سائلنٹ نہیں آئے رستے وچ. یحجون صداواں لاندے آ رہے نے, مینوں پکارتے آ رہے نے. توجہ ہے تہاڈی کوئی نہیں ہے؟ ہاں تے انج جے نہ کیتا تے گل غلط ہے نا بھائی جان. انج ہونا چاہیے نا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کر تو سارے ہی رہے ہیں. تو میرے ورگا ایک ادھا بندہ وچوں انج نکلے تے کنی بدبختی ہے. ادھر اعلان ہو رہے نے, دھماں پی رہی نا, ویکھو میرے بندے کی کر رہے نے, ویکھو میرے بندے نے روزے بھی رکھ لیں جو فرض بھی پورا کر, ہوں پھر نکل پے جے. تسلی نہیں ہوئی گل سمجھ آ رہی؟ پھر فرمایا کہ رستہ بدل کے چلتے. امام الانبیاء کان یخالف الطریق, امام الانبیاء عید جب پڑھتے پڑھاتے تھے تو آپ رستہ پھر چینج کر کے آتے تھے. ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت میں کہ یہ جڑے راہ کو آنا ادھر جانا, کیونکہ عید جو ہے نا, کیونکہ راہ کی چینج کرنا ہے اتنے کی بات جو کہ کتے پہ جانے کو راہ کہاں بدلنا ہے, کہ عید جو ہے شاعر اسلام میں سے ہے, اسلام دی نشانیاں بچوں ہے. تو فرمایا کہ ہر تھان پہ پتہ لگے اسلام اسلام ہو رہی ہے. جدھر سے آیا انہوں بھی پتہ لگیا جو انہوں نے عید کا دن ہے, جدو جانا ہوئی گل کو سمجھ آ رہی, تو ان کو کوئی نہیں آ رہی. تو وہ رستہ بدل کے پھر کہا جی یہ توبہ کرتے ہیں, آج توبہ بھی کرنی ہے. وہ جگہ کیتا آج توبہ بھی کرنی, توبہ کرتے ہیں. توبہ جڑی کرنی ہے وہ ٹکا کے جنی خالص توبہ ہوئے گی انہاں کام ٹھیک ہوئے گا. ویکھو نا کپڑا بہتا گندا ہوئے نا تو صابن بہتا لانا پہنتا ہے. نہیں گل سمجھ آ رہی؟ ہر کپڑا 10 روپے کے پیکٹ صرف ایکسل نہیں دھلتا, ایک صوفی سوپ بھی لانا پہنتا, ٹاٹا بھی لانا پہنتا. کیوں؟ سیانے آدھے کاسٹک بہتا ہوتا ہے, تے کاسٹک نے کی کام کرنا ہے, میل کٹنی ہے. کہ تو زور لانا رب دی بارگاہ چ, تیرا ہوئی کاسٹک ہے, ہوئی سوڈا ہے. لیکن وہ طریقہ یہ بھی آپ دیکھیں, مخفی اگر گناہ ہے تو توبہ بھی مخفی, چپ کر کے گناہ کیتا ہے تو توبہ بھی چپ کر کے. جو خدا نہ خواستہ اعلانیہ گناہ ہے تو معافی بھی کیا ہوگی؟ اعلانیہ ہوگی. مثلا کسی نے کسی کو گالی گلوچ کر دیا بھرے مجمع میں, باپ بہن کی گالیاں نکال دی, تو انہوں نے یا اللہ میں معاف کر, میں گالی کر دی. نا 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 نا, جنہیں مجمع کے سامنے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا وہ سارے کے سامنے معافی منگنی ہے. رب کہتا توبہ میرے کو بھی کر دے, وہ کرنی ہے, پھر تیری توبہ قبول ہونی ہے, کیونکہ اعلانیہ ہوئی ہے. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ توبہ بھی لوگ سارے کام کر کے تو لکڑے لگے جانا میرے معاف کر دے, وہ جتھے کیتا ہے نا معافی منگنی ہے.
जितने ढेर पाया है तो वो एलानिया किया, तो माफी भी क्या होगी, तौबा भी एलानिया। कि जिस तरह अगर किसी ने मिंबर पे बैठकर कुरान का माना को गलत बता दिया या हदीस जो है वो गलत बयान कर दी, और फिर मिंबर पे बैठ के अल्लाह को भी माफी मांगेगा कि मैं तेरे कलाम से फेर की कोशिश की थी, तेरे महबूब ने कलाम को अगे पीछे किया, रब तो मंगेगा, मिंबर पे बैठ के भी माफी मंगेगा। क्यों? जिन्हों के सामने गल की है माफी ओदी मिंबर पे बैठ के मिलेगी। है नहीं गलती मिंबर पे की है तो माफी मुसल्ले पे लगे, मुसल्ला बड़ी शह है। कुछ बात आपको समझ आ रही है कि मक्सी गुनाह है तो मक्सी तौबा, एलानिया गुनाह है। इमाम गजाली ने एक बात की ताकि मजीद मेरे इस मौकफ की तायीद हो जाए। इमाम गजाली हुज्जतुल इस्लाम ने फरमाया कि एक शख्स ने ना क्या या अल्लाह मरन वाला सी, या अल्लाह मैनू माफ कर दे, या अल्लाह मैनू माफ, ते रब्बुल इज़्ज़त जल्ल ने फरमाया कि जेड़े ते गुनाह तेरे मेरे विच ने ना वो ते मैं कर दिते माफ। मैं असी ने बतकाज़े बशर इब्ने आदम गलती होती है बिल्कुल भी, लेकिन कोशिश इन्नी को करनी है कि खुदा ना खास्ता जी होए भी ना ते रब ते तेरे दरमियान जेड़ा ना वो मामला रवे, तीजे बंदे सामने गया तो की होगा जी वो गवाह बन जाता है। तो जो गवाह होना केस को अगे पीछे करना औखा होता है, रब को पूछ नहीं सकता, लेकिन रब को पता भाई वो रोला पाता पहले किया तो दस मैं कहना क्यों की ਉਹਦੇ सामने। हाय हाय हाय, रब ने फरमाया उन्हें क्या मैंने माफ कर दे, रब ने फरमाया भी तेरे मेरे दरमियान जेड़े ना वो तो मैं कर दिते माफ, ते जेड़े तू तुरैत दे गलत मसले बयान करता रहे ना मिंबर ते चढ़ के वो तां ही माफ हो रही ते जिन्हां दे सामने मसले बयान कीते ना गलत उन्हें सामने जाके तू माफी मांग जाके। तो बात ये है एलानिया अगर गुनाह है तो तौबा एलानिया गल लंबी हो जानी है, अगर मख्फी गुनाह है तो मुआफी भी क्या है, मख्फी है। बात आपको समझ में आ रही? इमामुल अंबिया ये जो मदीना शरीफ गए हैं, अब सन 2 हिजरी को मैंने बताया कि रमजान के रोजे फर्ज हुए। इमामुल अंबिया की हयात तय्यबा में 8 रमजान आए। कितने आए जी? 8। 3-4 रमजान ऐसे थे जिनके 30 रोजे थे, बाकी के 29 रोजे थे। तो सन 2 हिजरी में पहली दफा इमामुल अंबिया ने ईद उल फित्र की नमाज पढ़ाई। ये जो मदीना शरीफ गए लोग तो ये बाबू सलाम से निकले ना, इधर तो मस्जिदें आती है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, मस्जिद हमामा, मस्जिदों वाला इलाका, तो मस्जिद हमामा है ना जहाँ उसके सामने मैदान होता था, वो मैदान ही अपने इस्लाम की ईदगाह हुआ करती। सरकार जो है वो उधर ईद का खुतबा पढ़ा करते थे। ये मिंबर पे खुतबा देना जायज है, अफजल नहीं है, तो वहां पे आप जो है वो खुतबा इरशाद और तरगीब देते थे। क्या तरगीब क्या देते थे? मुजाहिदीन के लिए कि इनकी मुआवनत करो, ये अल्लाह की राह में जाते हैं। औरतें भी होती थी पर्दा में, तो उन पे ऐसा असर होता कि वो जो कोई बालियां ला के तो कोई चूड़ियां ला के तो कोई जेवर ला के अपने दुपट्टे च लपेट के इमामुल अंबिया दी बारगाह च पेश फरमा दिया सन। गल समझ तुहाडे को सुभान अल्लाह नहीं होती तो सोने चल रहे ने आशिक वो है। अब तो पैसे की वैल्यू ही कोई नहीं, तब तो पैसे की बड़ी वैल्यू थी। मैं उदों तो दस रहे जो वैल्यू थी, हुण तो वैल्यू ही कोई नहीं। जो वैल्यू कोई नहीं ते ए वैल्यू है, ते जो वैल्यू है तो पता सुभान अल्लाह तो कह दिंदा हार नहीं कर रहे ने। असी तो अपनी बुढ़िया वेखिए सोना हिलन नहीं देंदियां किते, पानी नहीं करें, जिस तरह भी मैनेज होता है करें, ये मेरी अम्मी की निशानी है। गल नहीं समझ आई? अपनी निशानियां के महल्ले च उड़दियां पईयां ने, हैं अम्मी की निशानी रसीने नाल लाई हुई है। गल है ना, चलो जो भी है, ते सोना अगे पिछे होण देंदियां। वाह सरकार दियां दीवानियां मस्तानियां परवानियां सिहाबियातों साडियां नस्लां कुर्बान। इधर खुतबा है एवं नहीं घर जाके जेब बनावांगे तेरी बाबू शाह देंगे ला के फौरन आडे आ गया। इतने फुकराने पुछदे पुछदे सानू मौत पै जाती है। सरकार ने ईद उल फितर क्या रब ने हुक्म दिता, ईद उल फितर का सरकार ने हुक्म दिता ना, फरमाया ये तहारत का सबब है। सुभान अल्लाह कहो ईदी बच्चे ने तेरा घर जाके मैं सुभान अल्लाह कह रहा हूं। ये ईद उल फितर जो है फितराना ये क्या है? ये तहारत का सबब। फरमाया कोई लगम हो जाता है, कोई बेहुदा बात रोजे में हो जाती है तो बाज़ औक़ात रोजा मरदूद हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, वो कबूलियत की मिराज को नहीं पहुंचता। फरमाया सदका फितर दो इनके सदके, तेरे ऐसे सदके दे सदके, तेरे ऐसे सदके दे सदके अल्लाह पाक तेरे रोजे को कबूलियत की मिराज अता फरमा देगा। जे जान फटाफट हो पूरे नंबर होवे तो बहुत होने जो पुछते रहते हो। पौने 2 किलो आटा होता है, वो जो सिर्फ आटा ही खाते हैं, ते बाकी फकराना जो मेरा विजदान कहता जाओ पुछ पछ लो किसी जाके, वो कहना जो आटा किशमिश खजूर इन्हों भी बड़े रौले ने। खजूर भी तो तुम्हें पता ना 500 रुपए किलो भी है, 5000 रुपए किलो भी है।
ये भी पूछ लिया करो खजूर केड़ी ते किशमिश ऐसी चीज है तो जो मर्जी पा दियो ते भावें जो मर्जी कट दियो किशमिश की किशमिश ही रहती नहीं खाधी कदी कोई नहीं अल्लाह खवाएगा इंशाल्लाह दुआ है मेरी तुहाडे लई तुहाडे बच्चों लई वो किशमिश है ना उहदे मुख्तलिफ मेवे होंदे ने जो दो मेवे कट दईए तां भी किशमिश ही है जो चार पा दईए तां भी किशमिश ही है दे किशमिश चार पा के दे दो कट के ना दे उधरों आना पाई जावे आप कड्डी जाना जान दे खुदा दा नाल है लाइफ डिपेंड्स ऑन गिव एंड टेक कुछ दो और लो देना कुछ भी नहीं लेना सारा कुछ मैनू ही दे दे महल्ले दा वालों फोत कर दे मौला मैनू ही दे दे सारा कुछ ते फितराना टिका के दिया करो घट्टो घट्ट 300 तो घट नहीं देना हाँ जे आटे दे ओदे ये नाल जी शह खाने आ ये मैं तुहानू दसां फितराना होंदा खाण पीण दे हिसाब नाल रोजे खुले टिका के ते जिन्नू दे घट तो घट ना ना रोजे ही दिल करता ना ये भी हो वो भी हो ये भी आज ये बनाया ये करे जरा चेंज जी होगा तो फितराने जी भी चेंजिंग करोगे उसे आटे ते रहना है कभी आटे नाल रफ्तारी कर लो आटे नाल भी कर लो हुण जेड़ा गोश्त छोटा खा रहा 2600 रुपए किलो आटे दे नाल वो हो रहे ते जेड़ा को दाल नाल खा रहा हो रहे ना आटा उत्थे रखिया दाल गोश्त अगे पीछे करी जा रहा है फितराना रोटी तो अलावा अगे पीछे करना सही च रखना तुसी जिन्ना होवे ठीक है ना फकीर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हसीयत दे मुताबिक डबल करके देंदा तैदी सने मैं दस मैं केड़ा कोई करोड़ा लखा देता कहदा है कि डर लगदा ना कि मोला उत्ते जा ते नहीं सकदे हैं ते तू एडा को उत्ते है कि जिन्नू मर्जी थल्ले उत्ते पहुंचा दे कोशिश तो करा कि मैं उत्ते जा नहीं सकता तो मैं थल्ले रहां भी क्यों थल्ले रह के कहना मैं उत्ते जा मैनू थोड़ा बहुत जोर लाना पैना ना जब मैं किशमिश तक नहीं पढ़ सकता खजूर का थोड़ा थल्लो तो हुआ रहना कदर च स्वाब किशमिश का लेना हाँ वो शायद रब तेरे किशमिश सोटी दे पड़ गए गल समझ आ रही हर बारी पुछ के फितराना कि दो शामिल जी तुहानू पता नहीं होंदियां एक हक मैर पूछण लग पैंदे ने सारा आप करेंगे काम ये भी है वो भी है तो ना फजूल खर्ची हो रही है तो उधर फिर कहते हैं हमारा एक ही तो बेटा है उथे एक ही बेटा है मौलवी तुहाडी मसीत एक ही होता है माशाअल्लाह मेहरबानी एक ध्यान ना वेख्या करो जरा अल्लाह अकबर कबीर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अर्ज़ करना कि खुल खुला के सरकार बड़ी सखावत फरमाते हैं दिन अच्छा एक जगह सुनते हो कि चूल्हे 3 दिन पलते एक जगह सुनते हो कि सखावत की अखीर ही कर छड़ी है नहीं तुहानू समझ नहीं आती भाई सुने तो एक सरकार जो सखी कोई दुनिया से पता देना असलैन करीम देखो ना उन्होंने किन्ने वाकयात ने तो उन्होंने झलक ही नहीं है आमना के लाल थी नाना जान दी जो जैसे कह नाना जान ये करते थे जब कर नाना जान ये करते थे नाना जान करते थे तो दोतरे पोतरे करते थे तो चले गए थे जी चले गए इतनी चली ना जाए और असर की होएगा बस तो सरकार जो सखी मैं तुम कहा ना आत्मताई के कोई कसीदे पे बयान करे एक जगह टीले में बह कोई कसीदे बयान करे आत्मताई इतना सखी था मेरा दादा ओदा पोता दादा मेरा एडा सखी सी कि जेड़ा बूहे तो आंदा सी 10 बूहे सन ते उन्हें दे के टोरदा सी एक जो आवे दूजे जो आ जाता सी तुहाडे हार नहीं वो फिर आ गए वो दे छड़दा सी उन्हें चाहिए तो है ना तुसीं कह रहे हो ना फिर आ गए हालांकि बालों कुड़ियों चीज मंडी दी लई कितनी महंगी चीज है फिर आ गए वो आत्मताई देता सी दूजे जो आ जाए ऐ लै तीजे जो आ जाए ऐ लै वो पोता की आंदा मेरा दादा एडा सखी सी कि 10 ਦੇ 10 ਬੂਹੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੀਜੇ ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਚੌਥੇ ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਚੌਥੇ ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਇਮਾਮੀ ਵਾਲੀ ਮਕਾਮ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਨੇ फरमाया तेरा दादा की सखी सी और जेड़ा मेरा नाना सखी सी क्या तेरा दादा सखी है कि 10 बूहे ते जेड़ा आया क्या एक तो किसी ने मंगया ते दूजे च तां ही आया ना कुछ बढ़िया नहीं तीजे च तां आया दूजे च बढ़िया नहीं चौथे च तां आया चौथे च बढ़िया नहीं पंजवें च तां आया चौथे च बढ़िया नहीं छेवें च पंजे 10 ਦੇ 10 बूहे आ गया फिर भी मंगते दा मंगता रहा क्या मेरे नाना दी सखावत चेक कर जेड़ा एक बारी आया दोबारा मंगण दी हाजत नहीं रहे बात आपको समझ में आ रही है ना तो उन्हीं की याद में जिन्हें पहले ईद ना पढ़ाते थे कितों ईद होनी सी उन्हें पढ़ाती मेहरबानी साड़ी की सुन्नत बना छड़ी बात समझ आ रही है ना है मौलवी ईद तो 2 ही है ईद उल फितर ईद उल अजहा ये तीसरी कहां से आ गई मैं क्या तीसरी ईद मिलादुल भी कहां मैं क्या तीजी नहीं वो ईद पहली है जिसे सदके पहली दूजी लंबी है
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਮਾਮੂਲ ਅੰਬੀਆ ਨੇ 2 ਹਿਜਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਪੜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੱਲ को समझ आ रही जो सरकार सखावत कर 3 दिन करो फिक्र जेड़ा इमामुल अंबिया फरमाना काम करो उन्हें टका के करो। जिन्होंने कहा ये तहारत का सबब है 2 है जेड़ा नबी आया ही है सानू देन जो वो कह दे 2 तो फिर क्या बात है। हाँ सारी उम्र सब कहते लो लो क्या चाहिए लो ये लो ये लो ये लो क़यामत तक शामा दे दी हैं तो फिर जड़ियां 2-4 की 2 लो वाले 2 ले भी हो। अल्लाह पाक तो दुआ अल्लाह ताला सब दे अमाल साले अपनी बारगाह में कसरा की मंजूर मकबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।